तरुतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतिर्वपुलाभिराम श्रीमत्तदेन्द्रीगणं शर्मामि मूर्धनाम् भूतं सरश्च महदाभयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोधभागान् भक्ताङ्गिरेण परकालयज्ञस्वाम् श्रीमत्पराङ्क्षमिनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावास्तव्यमालाधर योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजगतिं गोविन्दपुरादिकं भट्टार्यं निर्मान्तयोगजगदाचार्यो कृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः सदेवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासे वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे नित्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरवोन्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवतवे नमः श्रुत्यद्दसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लस भगवतीन्द्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरमक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोननं सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसंमग्नजन्तसन्तारबोधकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धा परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैलेशदया पात्रं दैवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमास्मितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्यशिष्यं उडैवर्लमां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सच्शिष्यसेवतिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी तीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடன்னம் தென்கரூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரேங்கேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் என் தைசடுவோப்பன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதன் காயந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோப்பன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திகழன் சோலை மதுவிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்தை தத்தாய் ராமானுசம் மிக்கதிரே நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஓய்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை எருகோ யாழிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜெயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो नमः జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మొదటివి ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి కన్నెనని చరితామని మనం యథాశక్తి తెలుసుకోవాలని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అవేదిత విషయాంతరస్సటారే ఉపనిషదానం ఉపగానమాత్రభోగ అపి చ గుణవశాత్తదేకశేషి మధుర కవిర్ హృదయే మమావిరస్తు வேறன்னறிய வேதந்தமேஷேதமாறன் சடகோபன் வன்புருவோயங்கள் வாழ்வாமன் நேத்தம் மதுர கவியார் எம்மையாழ்வார் அரன் சிறுத்தாம்பினால்
கட்டுண்ணப்பண்ணே விரமாயன் என்னப்பனில் நன்னித்தன் குருவோர் நம்பி என்னக்கால் அன்னைக்கும் அமுதோறும் என்னாவுக்கே என்னன் செலுத்தாம்பினால் கட்டுண்ண பண்ணிய பெருமாயன் என்னப்பனில் நன்னித்தன் குருவோர் நம்பி என்னக்கால் அன்னைக்கும் அமுதோறும் என்னாவுக்கே நாவினால் நவித்து என்பமே இதனே தேவினேன் அவன் பொன்வடமை இம்மையே தேவமத்தரியேன் குருகூர் நம்பே ஆவி நின்றிசை பாடி திருவனே திரிதந்தாகிலந்தேவ பிரானுடை கரிய கோல திருவுருக்கான் பன்னான் அரேவன் குருகோர் நகர் நம்பிக்கோ ஆளுரியனாய் அடியேன் பெற்ற நன்மையே நன்மையால் மிக்க நன்மறையாளர்கள் பொன்மையாக கருது வராதரும் அன்னையாய் அத்தனாய் என்னையாண்டிடும் தன்மையான் சடகோபன் என் நம்பியே. ఇవాళ మనం 5వ పాసురంలోకి వచ్చాం. நம்பினேன் பிறர் நண்பர்கள் தன்மையும் நம்பினேன் மடவாரையும் முன்னெல்லாம் செம்பொன்மாட திருக்குருவோர் நம்பிக்கோ நம்பனாயடியேன் செதிர்த்தே నిండే. ఏమిటండి నమ్మాళ్ళవార్లు అంత నైత్యానుసంధానం చేస్తున్నారు అని అంటే ఇది ఆళ్వార్లకు సంబంధించింది కాదండి. వారికి ఏ నైత్యము లేదు. ఇది ప్రతి జీవుడు తలుచుకోవలసినటువంటి పాప పరిహారం చేసుకోవలసినటువంటి మాట అన్నమాట. ఇందులో ఉండే నైత్యానుసంధానం మన కోసం చేస్తున్నారు. అది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మున్నెల్లాం పిరర్ నన్పరులు నమ్మినాడు. పూర్వకాలం అంతా కూడా అంటే ఈ క్షణం వరకు పరమాత్మ యొక్క పిరర్ నన్పరుల్ పిరర్ పరమాత్మ ఆయన యొక్క నన్ పొరుల్ ఉత్తమ ద్రవ్యం నన్ పొరుల్ నల్ పొరుల్ ఉత్తమ ద్రవ్యం ఆత్మ. ఈ ఆత్మ పరమాత్మది. దానిని నమ్మిన నాది అని ఆశపడి అపహరించేశాము. అంటే ఇంతవరకు ఆత్మ అపహారానికి ఒడికట్టాను. ఏ దోషమైనా పర్వాలేదు క్షమిస్తాడు, కానీ ఆత్మ అపహారాన్ని తనదైనటువంటి ఆత్మని మనదిగా అనుకుంటే పెరుమాళ్ళు సహించరు. అంతేకాదు, పోనీ ఏదైనా చక్కటి తపో మార్గంలో జీవితాన్ని గడిపైనా మడవారయ్యం మంచి స్త్రీలు వాళ్ళని కూడా నేను అపహరించాను. అంటే మానవుడికి ఉండేటువంటి స్త్రీ వ్యామోహాన్ని గురించి చెప్పిన మాట ఇది. సెంబన్మాడ తిరుక్కురుగూరు నంబికు చక్కటి ఎర్ర బంగారం. ఏమండి ఎర్ర బంగారం ఏంటండి అంటే మనం నగలు చేయించుకున్నప్పుడు మీరు గమనించుంటారు, కొన్నిటికి పసుపు మెరుపు పెడతారు, పచ్చగా మెరిసిపోతుంటాయి. కొన్నిటికి ఎరుపు మెరుపు పెడతారు, ఒక రకంగా కాంతిగా మెరిసిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకని ఇక్కడ ఎర్ర బంగారు మేడలు అంటే ఆ మేడలన్నీ దగదగాయమానంగా మెరిసిపోతున్నాయి. ఎక్కడ తిరుక్కురుగూరు నంబికు అలాంటి మేడలు ఉన్నటువంటి కురుగాపురంలో దానికి నంబి స్వామి మా నమ్మాళ్ళవార్లు ఇంద్రే అంబనాయ్ అడియేన్ సెదిర్తేన్ ఈనాటికి ప్రియభక్తుడనై అంటే ఎప్పటికీ అని అర్థం అన్నమాట. ఆయన పాదాలు నమ్ముకున్నాను, ఆయనకే నేను భక్తుణ్ణి, సమర్థుణ్ణి అయ్యాను. అయ్యాను అంటే ఏమిటంటే నేను నీకు చెందిన వాడిని అనే భావాన్ని తెలుసుకోగలిగాను. ఇంతవరకు అది నాకు తెలియలేదు. ఇప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే నేను నీ వాడిని, ఈ ఆత్మ నీది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఇక్కడ నమ్మినేన్ అంటే పాపాలు చేశాను అంటే ఆత్మని పెరుమాళ్ళకి సంబంధించిన ఆత్మని నాది అనుకోవడం అనేది ఒక భయంకరమైనటువంటి అపచారం. కింతేన నకుతం పాపం చోరేణ ఆత్మాపహారిణ. ఆత్మ నాది అనుకున్న వాడు చేసిన పాపం కంటే గొప్ప పాపాలు ఏవి కూడా లేవు. ఈ పాపాలలో కూడా స్థాయి ఉంటుందండి. అంటే ఎలాగా అంటే 2 విధాలుగా చెప్తారు. అది అమూల్యమైన వస్తువును ధరిస్తే పాపం, దాన్ని దొంగిలిస్తే పాపం వేరు, ఏదో చిన్న చితకో తీసుకుంటే పాపం వేరు అని ఏవో చక్కటి ఉదాహరణలు కూడా అందులో ఇచ్చారండి. అంత డీప్గా వెళ్ళట్లేదు. నమ్మినేను మడవారయ్యం అందరి స్త్రీలని కూడా చెరబట్టాను.
స్థిరపడ్డం అనేది లేదండి, మేము శారీరకంగా చాలా గొప్పవాళ్ళమండి అంటే, మానసికంగా అవతల వ్యక్తుల్ని చూసి ఆహా అని అనుకున్నా కూడా మానసిక వ్యభిచారం అవుతుంది. ఇలాంటివి ఎన్నో జరిగి ఉండవచ్చు. అయితే సెంబన్మాడ తిరుక్కురువూరు నంబికు అంబనాయ్, మంచి బంగారంగా మెరిసిపోయే మేడలు ఉండేటువంటి ఆ గురుగాపురంలో అక్కడ నేను ప్రవేశించాను దొంగతనానికి. వైత్తమానిది అంటే భక్తులకి నిధి లాంటి పెరుమాళ్ళు. ఆ పెరుమాళ్ళని గురించి నా ఆలోచన అది ఎలా ఉంది అంటే, లౌకికంగా ఈ సందర్భంగా ఈ పాసుర వ్యాఖ్యానంలో ఒక చక్కటి శ్లోకాన్ని మనకి అందించారండి. ఒక్కసారి మనం పడిపోవడం మొదలు పెట్టాము అంటే అలా 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 కిందకి పడిపోతాము అనేటువంటి అర్థం. అది ఎలా చెప్పారు అంటే, ఇప్పుడు ఒక అబద్ధం ఆడామనుకోండి, దాన్ని అవతల వాళ్ళకి నమ్మింపజేయడానికి ఇంకో అబద్ధం ఇలా అల్లుకుంటూ పోవాల్సి వస్తుంది. ఇది మనకి తెలుసు. ఇది కొంచెం తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళి ఒక అలవాటు చేసుకున్నాడు, దానికి తగ్గట్టు ఇంకో అలవాటైంది, అది నిలబడ్డానికి ఇంకో అలవాటైంది, అలా అలాగ నానాటికి తీసి కట్టు నాగం పట్టు అన్నట్లుగా అయిపోయింది అని ఒక శ్లోకాన్ని మనకి అందించారు. బాగుంటుంది శ్లోకం, అందుకోసం చెప్తున్నాను. ఏమిటి అంటే, ఒకసారి భోజరాజుకి వేశ్యాలోలత్వం ఉంది. రోజు ఎటోటు పోతూ ఉండేవాడు. అతన్ని మళ్లించాలి అని చెప్పి కాళిదాసు చేసిన ప్రయత్నంగా ఈ శ్లోకాన్ని చెప్తారు. చక్కటి శ్లోకం. భిక్షో మాంస నిషేవణం కిముచితం కింతేన మద్యం వినా మద్యం చాపి తవ ప్రియం ప్రియమహో వారాంగనాభిః సహ వారస్త్రీరతయే కుతస్తవదనం చౌర్యేణ ద్యూతేన వా చౌర్యద్యూత పరిశ్రమోపి భవతాం భ్రష్టస్య కావాగతికి. ఇందులో ముఖ్యమైన పదం ఏంటంటే భ్రష్టస్య కావాగతికి. ఒక్కసారి దిగజారిపోవడం మొదలు పెడితే వాడికి ఇంకా దిక్కుండదు, అలా నాశనం అయిపోతాడు అని సరదాగా ఉండేటువంటి మాట అన్నమాట. ఏంటంటే, ఒకసారి భోజరాజు అలాగా వేసే ఇంటికి వెళుతూ ఉంటే ఒక కపట సన్యాసి ఎదురొచ్చాడు. అంటే కాళిదాసే ఆయన్ని మంచి మాటల మార్గంలో పెట్టడానికి అనేక వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాడు. చాలా కథలు ఉన్నాయి, భోజరాజీయం అని వేరు వేరు కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈయన ఎదురొచ్చి కాస్త మాంసం పెట్టిస్తారండి అన్నట్టండి ఆయన. భిక్షో మాంస నిషేవణం కిముచితం, ఏమిటయ్యా సన్యాసి వేషం వేసుకున్నావు, మాంసం తింటావా అన్నట్ట. అంటే దానికే ఉందండి, కింతేనా మద్యం వినా కాస్త మందు పోసుకొని తాగుతూ తింటానండి. ఊరికే తింటే అది నాకు అంత బాగుండదండి, మద్యంతో పాటు బాగుంటుంది అన్నట్ట. అయ్యయ్యో మద్యపానం కూడా చేస్తావా? అయ్యో మద్యపానం ఒక్కడనే చేయనండి, ప్రియమహో వారాంగనాభి సహా చుట్టూ 4-5 అమ్మాయిలుంటే వాళ్ళతో కలిసి తింటూ తాగుతూ ఉంటే, అబ్బో వారస్త్రీ రతయే కుతస్తవదనం, నీకు అక్కడ డబ్బు ఎలా వచ్చిందయ్యా, వాళ్ళందరినీ పెట్టి పోషించాలి అంటే ఎన్ని ఉండాలయ్యా? దానికే ఉంది రండి, చౌర్యేణ ద్యూతేనవా, ఎక్కడి నుంచో ఎవరింటికో కన్నం వేస్తేస్తాను, దౌత్యమాడి గెలుస్తాను అని అన్నట్ట. అని భ్రష్టస్య కావాగతికి, ఒకసారి భ్రష్ట మార్గంలో పడితే ఇంకా వాడికి ఏమి మంచి మార్గం ఉంటుంది అంటే, ఇండైరెక్ట్ గా రాజా వేసలింటికి పోతున్నావా, నువ్వు భ్రష్ట మార్గంలో పడ్డావు, జాగ్రత్త, నువ్వు మామూలు మార్గానికి వచ్చేయంటే, ఈయన చెప్పిన ఆయన వినగలిగినటువంటి రసిక హృదయుడు కాబట్టి, తెలివితేటలు కలవాడు కాబట్టి ఆనాటి నుంచి వెళ్ళడం మానుకున్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇందులో చెప్తారు అన్నమాట. అంటే తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా అడియేన్ సెదిర్తేన్ అంటే సమగ్రత అంటే ఏమిటండి? గుణై దాస్యముపాగత, ఆళ్వార్ల యొక్క పెరుమాళ్ల యొక్క ఆ ఉత్తమమైనటువంటి సందేశాలన్నిటినీ తెలుసుకొని నేను నా నడవడిని మార్చుకున్నాను. చరిత్రేన్ భ్రష్ట లక్షణాలన్నీ పోగొట్టుకున్నాను.
ఆయనకి శేషభూతుణ్ణి అయ్యాను, ఆచార్యనిష్ట భగవద్నిష్టని పొందాను, ఇదే గొప్ప పరిణామం అని సరదాగా చెప్పేటువంటి ఒక లౌకిక వృత్తాంతంతో పాటు ఆత్మ ఉజ్జీవన మార్గము అనేటువంటి దాన్ని ఈ మధుర కవి ఆళ్వార్లు ఆచార్యనిష్టను పెంపొందిస్తూ చేసినటువంటిది. ఏమీ లేదండి. మనం ఇవాళ తెలుసుకోవలసింది ఇందులో ఒక్కటే విషయం. ఒక్కసారి దారి తప్పామా అలా 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 తప్పిపోతాం. అది అంతదాకా వేశ్యలు, రాజు, చౌర్యాలు అంత డీపుగా వెళ్ళక్కర్లేదండి. ఒకరోజు అబ్బా ఏం చదువుతాంలే అని ఆపడం, ఒక బద్ధకం వచ్చి ఆపామనుకోండి, ఆ రెండో రోజు అంటే సర్లే నేను ఎలాగో చదవలేదు కదా అనిపిస్తుంది. ఇలాగ ఈ భావాలకి ఒక రోజు కంటే ఒక రోజు దృఢత్వం కలిగి మొత్తం చదవడం మానేస్తాం. దీన్ని దాంతో పోల్చుకోవచ్చు. ప్రతి వాళ్ళు అంత భ్రష్టస్య కావాగతి దాకా వెళ్ళక్కల్లా. మానసిక భావంలో భ్రష్టత రాకూడదు అని చెప్పడం అన్నమాట. చాలా అందమైనటువంటి ఒక సమన్వయమైనటువంటి విషయము. కాబట్టి మీ మనస్సుని దృఢంగా ఉంచుకోండి. సేవించాలి అంటే సేవించడమే. బలహీనమైన హృదయాలు ఉంటాయి. వీలుంటే సేవిద్దాం, లేకపోతే లేదు. అలా కాదండి. రేపు 9న తిరునక్షత్రం, ఈలోపు ఒకసారి తిరువాయుమని సేవించాలి. ఉదయమో రాత్రో అలా మధ్యాహ్నమో సేవించేస్తారంతే. లేదనుకోండి, ఆ గోష్లో అందరూ చదువుతున్నారుగా, ఏదైనా తినేటప్పుడు వాళ్ళు తింటున్నారుగా, మనకెందుకు అనుకోగలమండి? ఎవరి తిండి వారిదే, ఎవరి అనుభవం వాళ్ళదే, ఎవరి పారాయణ వాళ్ళదే. ఆ విషయాన్ని మనం తెలుసుకొని మనస్సుని చక్కటి మార్గంలో నడిపించుకోవాలి. చక్కటి పారాయణాధికాలు చేయాలి. బ్రహ్మాళ్వారు తిరునక్షత్రము అంటే సామాన్యమైన పండగ కాదండి. మనం చేయగలిగినదల్లా దివ్య ప్రబంధ పారాయణము. కాస్త మనకి అందుబాటులో ఉన్నది. మిగిలిన ఉత్సవాలు, వైభవాలు అవన్నీ వెళ్ళలేం, చూడలేం, సేవించలేం, మనకు అందుబాటులో ఉండవు. ఇది మన ఇంట్లో మనం కూర్చుని మనం హాయిగా చదువుకోగలిగినది. ఏమండి మీరు అంటున్నారు కానీ అది కూడా మాకు కష్టమేనండి. ఇంట్లో ఒక గంట చదివితే గానీ ఒక 10 అవదు కదండి. 2 పూట్ల 2 గంటలు దీనికోసం ఎక్కడ కూర్చోగలమండి అనేటువంటి అవకాశాలు కూడా 99 మందికి ఉంటాయి. అందుకోసమని ఈ మధుర కవి ఆళ్వార్ల యొక్క బోధ, మనస్సుని దృఢం చేసుకో, ఒక పని చెయ్యాలి అనుకో, అనుకుంటే నువ్వు సాధించలేనిది ఏదీ లేదు. అప్పుడు చక్కగా ప్రబంధ పారాయణం కొనసాగుతుంది అని ఇలా మనం సమన్వయించుకుంటున్నాం సరదాగా. ఇప్పుడు మనం బ్రహ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించిన 6వ 10వ దశకం ఉలగముండ పెరువాయాలో 4వ పాసురం ప్రతిపదార్థం వరకు చెప్పుకున్నాం. 4వ పాసురం ఒకసారి అనుసంధానం చేద్దాం. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేస్తున్నారా? ஆவாவென்னது உலகத்தை அழைக்கும் அசுரர் வாணால் மேல் தீவாய் வாழி மழை பொழிந்த சிலையா திருமாமகள் கேள்வா தேவா சுரர்கள் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே பூவார் கடல்கள் அருவனையேன் பொருந்துமாறு புனராயே. చెప్పుకున్నాం కదండి. మొదటి 3 పాదాలలో కూడా పెరుమాళ్లను స్తుతిస్తూ 4వ పాదంలో పూవార్ కడల్గల్ అరువనయ్య, పుష్పాలాంటి నీ పాదాలని, ఆ పాదాల ప్రసంగం 4వ పాదంలో తప్పకుండా వచ్చేలాగా చేస్తున్నారు అని అన్నమాట. దేనికి నిన్న ప్రతిపదార్థాలు చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, రికలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఆవా విన్నదు, అయ్యో అయ్యో అని దయ లేకుండా, ఉలగత్తయ్యలైకున్న సురర్వాణాల్మే, లోకాన్నంతటినీ బాధించేటువంటి రాక్షసుల యొక్క జీవితం. రాక్షసులకి చంపడంలో బాధ అనేటువంటిది ఏది ఉండదు. అందువల్ల రాక్షసులంటే ఏదో 2 కోరలు ఉండి, నల్లగా ఉండి, దెబ్బల్లా ఉండి, భయంకరంగా ఉండి అనుకోక్కర్లేదండి. మనలో కూడా అద్భుతమైన రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళు 3 మంది ఉన్నాం.
ఆ మనస్సుకు దయలేకపోవడం మొదటి రాక్షస గుణం. ఎవరు ఏది చూసినా బాధపడకపోవడం మొట్టమొదటి రాక్షస గుణం. జాలి లేకపోవడం అనేది రాక్షసత్వ గుణంగా ఇందులో ఈ పాసురంలో మనకి చెప్తున్నారు అన్నమాట. తీవాయ్ వారి మళై పొళిందు శిలైవా, అలాంటి రాక్షసుల మీద చాలా మంచి నిప్పు లాంటి అగ్రం కలిగినటువంటి బాణాల వర్షాన్ని కురిపించుచున్న శిలయ్యా, ధనస్సు కలవాడా, నీ దగ్గరున్న ధనస్సు, అందులో బాణాలు శత్రువుల మీద అగ్నిని కురిపిస్తున్నాయి. తిరుమామగల్ కేల్వా దేవా, పెరే పిరాటికి వల్లభుడు మధ్యలో అక్కడ రాక్షస సంహారం చేస్తున్నాడని చెప్పి ఇక్కడ పురుషకార స్వరూపిణి అయిన అమ్మని తలుచుకోవడం ఎందుకండి? ఎందువల్ల అంటే ఆ బాణ ప్రవృత్తి మన మీద పడకుండా మన అమ్మ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తే ఆయన కరుణా కటాక్షం, మన దయగల చూపులనే బాణాలు మన మీద పడతాయి. వాళ్ళ మీదేమో పాపాలు పోగొట్టే బాణాలు పడతాయి అన్నమాట. సురర్గల్ మునిక్కణంగల్ వణంగుం, దేవతలు ఋషులు కూడా నమస్కరించేటువంటి తిరువేంగడత్తానే, ఎంత చక్కటి సంబోధన ప్రతి పాసురంలో. తిరువేంగడంపై వెలసి ఉన్నటువంటి స్వామి వెంకటాచల స్వామి, మా కోసం నీ ఆనందకరమైనటువంటి లోకాన్ని వదిలిపెట్టి సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ సేవని కటాక్షించడం కోసం వచ్చావా? ఒక నిమిషం రెస్ట్ ఉంటుందండి. తిరుమలని చూడండి, మనం రాత్రి 12, 1 గంట, 2 దాకా క్యూలు ఉంటూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ 3కి సుప్రభాత సేవ అని మొదలైపోతూ ఉంటాయి. క్షణం విశ్రాంతి లేనటువంటి తన దర్శనాన్ని మనకి ఇస్తున్నాడు. పూవార్ ఆరు వినయ్యేన్ కడల్గళ్ళార్ వినయ్యేన్, పుష్పాలతో సమానమైన నీ పాదాలు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో 2 అర్థాలు ఇస్తారు. నీ పాదాలు పుష్పాల్లా ఉన్నాయి అని ఒక అర్థం, నీ పాదాల నిండా పుష్పాలు ఉన్నాయి అని ఒక అర్థం. ఆ పుష్పాలు ఏమిటి అంటే జీవకోటి అంతా ఆయన పాదాల మీద పుష్పాల్లా రాలిందని అంతరార్థం. ఎన్ని అర్థాలు చెప్తారు అక్కడ. వినయ్యేన్ పొరందు మారు పునరాయ్, పాపిష్టివాడినైన నేను నిన్ను ఎలా చేరతానో, నీ పాదాలు ఎలా చేరతానో నాకు పునరాయ్, నువ్వే చెప్పు. చాలా అందమైన నిన్ను చేరతాను, నీ పాదాలు చేరతాను అంటానికి నిన్న మనం వ్యాఖ్యానంలో తేడా చెప్పుకున్నాం. నిన్ను చేరడం అంటే పూర్తిగా అమ్మ వచ్చి నీ ఒడిలో కూర్చుని నిన్ను ఆలింగనం చేసుకుని అలా చేరడం. నేను నీ పాదాలు, నీ పాదాల కింద జీవస్వరూపం యొక్క స్థానం అది అని చెప్పడం అన్నమాట. నాలాం పట్టు 356వ పేజీ అండి వ్యాఖ్యానం. நாலாம் பாட்டு உன்னை பிராபிக்கைக்கு உறுப்பாக நீ கண்ணு வைத்த சாதனங்களில் எனக்கு ஒன்றும் உடலாகிருన இல்லை ఆన పిన్బో. నువ్వు ఇప్పుడు నిన్ను పొందాలంటే నువ్వు చెప్పిన సాధనాలు ఏవి నా దగ్గర లేవు. ఒక్కటి కూడా జ్ఞానమో లేకపోతే కర్మో జ్ఞానమో భక్తో ప్రపత్తో అప్పుడే అసలు ఆ రూట్ ఏమిటో నాకు తెలియదయ్యా. దేవరై நான் பிராபிக்கக்கு என இக்கென்ன தனியே ஒரு సాధనం కండత్తర వేణుం ఎంగిరార్. నువ్వు నాకు ఏదైనా తనియే వెరీ స్పెషల్, అలాగే నాకు ఒక మార్గాన్ని చెప్పు. ఏమిటయ్యా నీ స్పెషాలిటీ? అందరికీ కొన్ని మార్గాలు చెప్పాను, ఆ మార్గాల్లో రా. అబ్బే కాదు, అవన్నీ అందుకునేంత ఓపిక నాకు లేదు. ఏది దుర్బలుడైనటువంటి వాడికి ప్రత్యేక సాధనాలు ఇచ్చి దానితోటి ఎలా తీసుకొస్తారో అలా నా కోసం నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఒక ఉపాయాన్ని సృష్టించి నాకు ఇయ్యి. நம்பிள்ளை ஜீயரை ஒரு நாள் పంచమోపాయం என்று కొండుండ్రుండు ఎన్ను సొల్లా నిన్నార్గల్. ఇక్కడ చక్కటి ఒక చిన్న టాపిక్ ని ఇచ్చారండి. నంబిళ్ళ గారికి నంజయ్యర్ వారికి ఒకరోజు ఒక చిన్న సంభాషణ జరిగిందండి గురు శిష్యులకి. నాటిలేయం మంగనే
இருபதன்றுண்டோ என்று கேட்டருள நம்பிள்ளை ஜீரை ஒரு நாள் పంచమోపాయమన్రు కొండన్నుండు என்று சொல்லா నిన్నాர்கள். ఏమిటంటే పంచమోపాయము అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది అని నంబిళ్ళయ్య గారు మామూలుగా అన్నారు. అని అంటే నాటిలేయం అంగనే இருப்பதென்றுண்டோ என்று கேட்டருள நான் அறிகிலேன் என சிதர்தோபாயந்தான் பகவானேயாயிருக்கா వ్యోమాతీతం சொல்லுவாரை போலே அவனுக்கும் அவ்வருகை என்னுண்டு எங்கையிரே அது నేను కేటరియన్ ఎన్నరుళి చేదార్. ఒకటి ఏమిటయ్యా నజీర్ వారు అన్నారట, నువ్వు కర్మ జ్ఞానం భక్తి ప్రపత్తి అంటే భగవానుడే ఉపాయం అని చెప్తోంది కదా, దానికంటే ఇంకా ఉపాయం ఏముంటుందయ్యా? ఇదేమన్నా వ్యోమాతీతులమా మనం? పంచమోపాయం ఉందనడానికి అన్నారట ఒక మాట. వ్యోమాతీతులమా మనం అన్నారట. అయ్య బాబాయ్, నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యోమాతీతులని అంత పెద్ద పదం వాడితే నాకేం అర్థమవుతుందండి అంటే ఎవరండి అని అడిగారట నంబిళ్ళయ్య. అడిగితే నంజయ్యర్ గారు వ్యోమాతీతులు అంటే పాశుపతులు అని అర్థం. రకరకాల సిద్ధాంతాలు వాళ్ళు ఉన్నారండి, అందులో పాశుపతులు అని. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఆకాశం ఉంది, దహరోపాసన అని మనం ఒకటి చాలా సార్లు చెప్పుకున్నాం. హృదయ ఆకాశంలో లోపల ఉన్న నారాయణుణ్ణి సేవించాలి. తత్రాపి దహరం గగనం, దహరాకాశాన్ని చెప్తారు. దహరాకాశం అంటే మన గుండెల్లో, ఇది పురుష సూక్తంలో వస్తుందని, మన గుండెల్లో కిందకి వేలాడదీసిన ఒక తామర మొగ్గలాగా మన హృదయం ఉంటుంది. అది దహరాకాశంలో ఉంటుంది. తస్మిన్ యతస్థ తదుపాసితవ్యం యదంతః తదుపాసితవ్యం. దాని లోపల ఉన్నవాణ్ణి మనము అర్చించాలి. అంటే మన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఆ గుండెలలో లోపల ఉన్నటువంటి నారాయణ తత్వాన్ని ఉపాసించాలి అని మనకి ఉపనిషత్ చెప్తోంది. దీన్ని కొంతమంది ఏం చేశారు, వాళ్ళ సిద్ధాంతం, ఆ సిద్ధాంతాన్ని చెప్పిన పాశుపతులకే వ్యోమాతీతులు అని పేరు. వ్యోమాతీతులు అని పేరు. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, ఆ దహరాకాశంలో లోపల రుద్రుడున్నాడు, రుద్రుణ్ణి ఉపాసించాలి అని చెప్పారు. అయ్యయ్యో కాదండి, ఆ రుద్రుడికి కూడా అంతర్యామిగా శ్రీ మహావిష్ణువు ఉంటాడు. కాబట్టి దహర విద్యలో చెప్పింది శ్రీ మహావిష్ణువు అనే రుద్రుణ్ణి కాదు, ఆ మహావిష్ణువుని ఉపాసించాలి. అలాంటి ప్రపత్తిని మించినది ఇంకోటేమి లేదు అని అంటే, ఎంగయ్యరే అది నాన్ కేటరియన్ అరుళి చేదార్ ఆనాల్ అంటే ఏమండి, ఆచార్యాభిమానము అని ఒక మాట ఉంది కదండి, మరి దాన్ని ఎక్కడ ఏ లెక్కలో తీసుకోవాలండి అని అంటే, ఆచార్యాభిమానం అంటే ఏమిటయ్యా, భగవంతుడి పాదాలే ఆచార్యుడు. అదండి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్. ఇది అద్భుతమైనటువంటి విషయం. ఆచార్యులంటే ఎవరనుకుంటున్నారో, భగవంతుడి పాదాలే ఆచార్యులు. చాలా చక్కటి సిద్ధాంతం అండి ఇది. కాబట్టి ఆచార్యులను ఆశ్రయిస్తే ఆయన ద్వారా భగవంతుడిని ఆశ్రయించినట్టే. కాడు పట్టుకున్నాము అంటే మనిషి దయ పొందడానికే కదండి. అందువల్ల ఆచార్యులను ఆశ్రయించాము అంటే ఆ పెరుమాళ్ళ దయను మనం పొందడానికే అనేటువంటిది. దానికే పంచమోపాయం అన్నారు. పంచమోపాయం అనే ఆచార్య నిష్ఠ అనేది వేరే లేదు. నీకు తెలియడం కోసం కర్మ జ్ఞాన భక్తి ప్రపత్తి ఆచార్య నిష్ఠ పంచమోపాయం అని 5 పాయింట్స్ గా చెప్పారు. కానీ 4, 5 ఒకటే. ఆచార్యాభిమానమే పంచమ ఉపాయం. అది ఆవా అంటే నాకు ప్రత్యేకంగా ఒక ఉపాయం చెప్పవయ్యా, ఇదిగో ఇక్కడ ஆனால் ஆவாயங்கிற பாட்டருளி செய்யும் போது உனக்கு தனியே ஒரு சாதனம் கண்ட தருவேணுவென்கிறார் என்னருளி செய்கையா இனிக்கமே என்ன அதுவో அதுవన్ ప్రతిపత్తిயில் కుత్తంగాన్. ఒక్కటే స్వామి, నువ్వుండగా నాకు లోటేమిటి? ఇప్పుడు నువ్వు నీ పాదాలు ఆశ్రయించాను అంటే
నీ పాదాలలో పాదస్వరూపుండైన ఆచార్యుని ద్వారా నిన్ను నేను ఆశ్రయించాను. ఒకే కాలంలో ఆచార్యుడు అంటే ఇది ఆచార్యాభిమానాన్ని చెప్పిన అద్భుత సిద్ధాంతం అండి. మీరేదో గురువు గారు అంటే సామాన్యులు అనుకోకండి. ఆ గురువు గారు సాక్షాత్తు పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదస్థానీయుడు. ఈ విషయాన్ని గుర్తుంచుకుని మనం మన ఆచార్యులని ఆరాధించాలి. ఇది చాలా చక్కటి విషయం ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయం. అంటే ఆచార్యులని రామానుజుల వారి కాలంలో శిష్యులు అడిగినట్లుగా మనలాగే కాళ్ళు, మనలాగే మనుషులు, మనతోటే ఉంటారు, ఏమిటండి ఆయన్ని ప్రత్యేకంగా చూసేది అని అనుకుంటారేమో. కాదు, ఆయన ఆచార్యులే పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదస్థానీయులు. కాబట్టి పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలని పూజించాము అంటే ఆచార్యులను పూజిస్తేనే పెరుమాళ్ళని పూజించినట్లు. అది కిందనే కాన్పొరల్ நீ எம்மளையா எரிக்க நான் எங்கனே ఇయ్యప్పదే ఎంగిరార్కాళ్ ఎన్నరళి చేయదారు. నువ్వు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవయ్యా. నువ్వుండగా ఇక్కడ వీరి యొక్క ఆవేదన చూడండి. నీయం ఒళయ్యా ఇరెక్క నువ్వేమో రక్షకుడయ్యుండగా నానింగనే ఇజప్పదే. ఫస్ట్ లైన్, నేను బాధపడవలసి వస్తోందా అంటున్నారు. ఒక కోటీశ్వరుడు అండి, వాడికి ఒక కొడుకు అండి. ఆ కొడుకు తిండి లేక ఉన్నాడంటే లోకంలో అయ్యో ఇదేంటండి, అంత డబ్బున్న వాళ్ళు, అంత కోటీశ్వరులు, వాడి కొడుకుకి తిండి లేకపోవడం ఏమిటండి అనేది ఎలా అంటామో, దయాంతర రూపుడండి పెరుమాళ్ళండి. ఆయన ఉండగా జీవుడనై ఉన్న నేను అనాథుణ్ణి ఎలా అవుతానయ్యా చెప్పు. లోకంలో అనాథులు ఎవరూ లేరు, అందరూ అనాథులే అని ఒక శ్లోకం ఉందండి. సరదాగా శ్లోకం ఏదో మొత్తం గుర్తుకు రావట్లేదు కానీ, లోకంలో అనాథులు ఎవ్వరూ లేరు, అందరూ అనాథులే. ఇదేంటండి, అనాథులు ఎవ్వరూ లేరు అంటూ అందరూ అనాథులే అంటారు. అనాథులు అంటే దిక్కులేని వాళ్ళు అని ఒక అర్థం. అనాథులే అంటే అకారార్థో విష్ణు జగదుదయ రక్ష ప్రళయ కృత. ఆ అనే అక్షరానికి అవ అనే ధాతువుకి రక్షణ అని అర్థం అండి. కాబట్టి అందరూ జగన్నాథుణ్ణి రక్షగా కలిగినటువంటి వారే. సాహం కేశగ్రహం ప్రాప్త త్వయి జీవత్యపి ప్రభో நீயும் உளையாயிருக்க என் மயிரை பிடித்து சிலர் நலியும்படி நான் பரிபூதையாவதே உன் சத்தைக்கும் என் பரிபவத்துக்கும் ఎన్న చేర్తియుండు ప్రభో. భలే చక్కటి శ్లోకాన్ని ఇచ్చారండి. ద్రౌపది వస్త్రాపహరణ సమయంలో ద్రౌపదీదేవి కృష్ణుడికి మొక్కుకుంటోంది, తండ్రి సా అహం, అలాంటి నేను, ఎలాంటి నేను. తెలుగులో కిత్తన గారు కూడా భలే పద్యం రాశారండి. వరమున పుట్టితిన్ భరతవంశము జొచ్చితి అందు పాండుభూవరులకు కోడలైతి జనవంజుల పొందితి నీతి విక్రమ స్థిరులకు పుత్రులను పడసితిన్. ఎన్ని సరసి జనాభా ఇన్నిట ప్రశస్తికి నెక్కిన దాన. ఎటు చూస్తే అటే నాకు లోటు అనేటువంటిది లేదు. సాహం అలాంటి నేను, కేశగ్రహం ప్రాప్త వచ్చి జుట్టు పట్టుకు లాక్కోవడమా. ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఒక స్త్రీని లాక్కు వెళ్ళగలుగుతాడు, జుట్టు పట్టుకుంటాడా. త్వయి జీవత్యపి ప్రభో. దుఃఖమంతా ఇక్కడ ముద్ద చేసి ఉందండి. అన్నయ్య నువ్వుండగా నాకు ఈ కష్టమా, అందులో ఉంది భావం అంతా. ఎవరు దిక్కులేని వాళ్ళైతే పోనీ అనుకోవచ్చు. నువ్వు రక్షకుడిగా ఉండగా నాకు ఇటువంటి మహాపాపమా. నీ ముళయ్యాయిరిక ఎన్మైరై పిడెత్తు నా జుట్టు పట్టుకుని చిలర్ ఒక దుర్మార్గుడు నలియుంబడినాన పరిభూతయ్యావదే. నా మనస్సు బాధపడేలాగా నన్నెంత అవమానాల పాలు చేశాడో. ఉన్ సైతైకుం ఎన్ పరుభవైతుకుం ఎన్న సేర్తియుండు. స్వామి, నీవు నీ ఉనికికి మాకు కూడా ఎక్కడ ఈ తగినది అని అంటే ఏంటయ్యా, నువ్వు ఉండగా
మాకు ఇంత కష్టం అనేది ఎలా వచ్చింది అనేటువంటి దాన్ని చాలా అందంగా అడుగుతున్నట్లుగా దాన్నే వివరిస్తున్నారు. ప్రభు నేయం ఎన్నోడొక్క ஸ்திரீயானாயாவில் நானார் இருக்கலாயித்தே నీ పరిద్రుడనాయిరుక్క చైదే నానో పడుగురదే. ఇంకా చాలా బాగుంది. నువ్వు శక్తివంతుడవై ఉండగా నేనింత బాధపడాలా? నువ్వు అసమర్థుడవైతే, నువ్వేమీ శక్తి లేని వాడవైతే పోనీ నేను కష్టపడచ్చు. నువ్వింత శక్తివంతుడవై ఉండగా నేను ఇలాగ బాధపడ్డమే అయ్యా. నంజీయర్ శ్రీపాదత్తులే ఆశ్రయిస్తానొరువన్. ఒక ఆయనేమో నంజీయర్ శ్రీపాదాలను ఆశ్రయించాటండి. ఎంబెరుమానే ఉపాయమాగలు ప్రపత్తి కొండు ఇంగ చేయగలదొన్నం ஒன்னும் கண்டிலேன் என்ன செவியை புதைத்து நாதமன்கள் தொடங்கி ஆச்சாரியர்கள் பரமரகசியமாக உபதேசித்து ஓராணு வழியாய் கொண்டு போந்த இத்தை இதின் சீர்மை அறியாத உனக்கு மகாபாபியேனத்தை வெளியிடுவதே என்று திருமுடியிலே அடித்துக் கொண்டு తిరుపెళ్ళియరైలే కుక్కరులినారు. చాలా అందమైనటువంటి మాట ఒకటి ఒకటి చెప్పారండి ఇక్కడ. ఏమిటి అనంటే నంజీయర్ టైంలో ఒక ఆయన అన్నారట, ఏమండి పరమాత్మే ఉపాయం అంటున్నారు కదా, మళ్ళీ ప్రపత్తి ఎందుకండి అన్నారు. క్వశ్చన్స్ వేసేటప్పుడు అర్థమైతే జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి, లేకపోతే మానేయాలి, కానీ తప్పు ప్రశ్న వెయ్యకూడదు అన్నారట నంజీయర్. ఇది నంజీయర్ వారు చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈయన ఏమడిగాడు, పెరుమాళ్లే మనకి దిక్కైనప్పుడు ప్రపత్తి ఎందుకండి అన్నారు. అందులో తప్పేమిటో చూడండి. ప్రపత్తి అంటేనే నువ్వే దిక్కు అని ప్రార్థించడం, నువ్వే దిక్కు అని ప్రార్థించడమే ప్రపత్తి. అది తెలియక ఎందుకండి మళ్ళీ ప్రపత్తి అంటే అది వేరు ఇది వేరు అని అర్థం చేసుకున్నాడు అనమాట. దానికి నంజీయర్ వార్త 2 చెవులు మూసేసుకున్నారట. మూసేసుకుని ఒకసారి బా అని తలని ఇలాగ ఒత్తుకున్నారట, బాధ భరించలేక. నాదముల దగ్గర నుంచి ఎంత చక్కగానో వస్తున్నటువంటి ఈ సంప్రదాయాన్ని అయ్యో పాపం ఇతడు గ్రహించలేకపోయాడే అని చెప్పి చెప్పనా తెలుసుకోలేకపోతున్నారా ఏమిటయ్యా ఇది బాధపడ్డారట నంజీయర్ వారు. అంటే ప్రపత్తిలో ఏమేమి ఉడి ఉన్నాయి? ప్రపత్తి అంటే పెరుమాళ్ల పదాల మీద పడడం, పాదాల మీద. ఆ దిక్కన్నది ఆచార్యులే ఆయన యొక్క పాదాలు అని ఆచార్యత్వేనా భగవదారాధనం అనేటువంటి మాటగా అర్థం. నంజీయర్ వారు అంత బాధపడవలసిన అర్థం ఏమిటండి అంటే, ఏమండి అన్నం తినాలని వెడుతున్నారా, మరి అన్నం తినడం ఎందుకండి అని అడిగాం అనుకోండి, ఆ ప్రశ్నకి ఏమర్థం ఉంటుందండి? వెళ్ళేది అన్నం తినడానికి. అన్నం తినాలా, మరి ఇంకా అన్నం తినడం ఏమిటా ప్రశ్న అసలు? పెరుమాళ్ళ దిక్కు అని నమ్మినప్పుడు ఆయన దిక్కుని నమ్మే మార్గంలో ప్రపత్తిలో వెళ్ళాలి, అది వేరే మళ్ళీ చెప్పాలా అనేటువంటి అర్థం అన్నమాట అక్కడ. ఎంబెరుమానయం ఉపాయమాగిల్ ప్రపత్తి కొండెంగొచ్చే ఇగరదొండి లేనన్ను సేవయ్యై పదెత్తు ఆ మాట చెవిలో పడగానే నాదమనగలు తొడంగి ఇవ్వడమంగరు நம்மாச்சாரியர்கள் பரம ரகசியமாக ఉపదేశిస్తూ ఓరాణి మళ్ళీ పోంద ఇద్దై ఇంతవరకు ఆచార్యుల ద్వారా పెరుమాళ్ళని మనం ఆశ్రయించాలి అనే సిద్ధాంతాన్ని వీడు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడే అనే బెంగతోటి అది మహాపాపి ఏనెత్తై வெளியிடுறதேன்னு తిరుముడిలే అడిత్తుకొండు ఒకసారి అయ్యో అయ్యో అని అనుకుని తిరుపళ్ళియరయ్యలే పెరుమాళ్ళ గదిలోకి పుక్కరులినారు. అంటే ఎంత చెప్తే అర్థమవుతుంది నాయన నీకు అన్నాం అన్నమాట. ఒకటండి, ఇందులో ఇంకొక అర్థాన్ని కూడా చెప్పారు. ఆకలి వేసింది అని అంటే అడగాలి, అడిగితే అడగందే అమ్మైనా పెట్టదని ఓ సామెత. ఓహో అంత ఆకలిగా ఉందా, నేను నీకు పెడతాను, అది ప్రపత్తి. నీ కాళ్ళ మీద వచ్చి పడుతున్నాను అనాలి. ఎక్కడో నిలబడి నేను నీ కాళ్ళ మీద పడుతున్నా అనుకుంటే సరిపోదు, అనుకున్న వాడివి వచ్చి పడాలి. అంటే ఆచరణలో చూపించాలి. అంటే నోరారా నీ వాడిని అనాలి.
అంతేగాని ప్రపత్తి పరిపూర్ణం కాదు అని. దివ్యమంగళ విగ్రహం విగ్రహ గుణంగళం దివ్యాత్మస్వరూపమం స్వరూప గుణంగళం నిత్యముక్తర్కు ప్రాప్యమాన పోలే ముముక్షువాయ్ ప్రపన్ననాన ఇవ్వధికారికు ద్వయ శరీరమే ప్రాప్యమాయరిక్తుమిరే. చాలా అందమైనటువంటి మాట అండి. ద్వయ శరీరమే ప్రాప్యం. ద్వయ శరీరము అంటే ఏమిటండి? ద్వయం యొక్క మంత్రమే మనకి ప్రాప్యం. అంటే శ్రీమన్నారాయణ చరణో శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః, అదే మనకి ప్రాప్యం 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 ఎప్పుడు అనుకుంటూ ఉండాలి అన్నమాట. దానికోసమని ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే 4 మాటలు. దివ్యమంగళ విగ్రహం విగ్రహ గుణాలు అంటే నిత్యులకి ముక్తులకి కూడా భగవంతుడు ఎదురుకుండా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన కళ్యాణ గుణాలు కూడా కనిపిస్తూ ఆత్మస్వరూపం దివ్యాత్మస్వరూపం ఆయనను అలా చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆత్మస్వరూపం కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తూ నిత్యముక్తర్కు ప్రాప్యమాన పోలే వాళ్ళకు ఈజీ. ఎందువల్ల ఎదుర్కొండా ఉంటారు కాబట్టి చూస్తూ ఉంటారు, ఆనందాలు పొందుతూ ఉంటారు. అలాగే ముముక్షువులకి మనకేమిటంటే దిక్కు అంటే ముముక్షువ ప్రపన్ననాన యువధికారికు మనందరం ముముక్షువులం. ముముక్షువు అంటే మోక్షం ఇచ్చేంతి, మోక్షాన్ని కోరే వారిని ముముక్షువులు అంటారు. మనకందరికీ కూడా లక్ష్మీ విశిష్టుడైన నారాయణుడే ద్వయ శరీరమే ప్రాప్యం. అంటే అర్థం ఏంటండి? ద్వయ శరీరం ఏమిటి? శ్రీమన్నారాయణ చరణం శరణం ప్రపద్యే శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. అమ్మతో కూడిన నారాయణుణ్ణే స్వేవించు. ఇది ద్వయ శరీరం. మనందరికీ కూడా అదే దిక్కు. చాలా చాలా క్లియర్గా ఎంత క్లారిటీ ఇచ్చారో ఈ వాక్యంలో. ఏమిటి అంటే నిత్యులు ముక్తులు ఆయన ఎదురుకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని చూస్తారు, దివ్య గుణాలను ఆస్వాదిస్తారు, దివ్యాత్మ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తారు, స్వరూప గుణాలని కూడా రెండింటినీ కూడా చూడగలుగుతారు. మనం అక్కడ లేవు, ఇక్కడున్నాం. మన పేరు ముముక్షువులు కాబట్టి మనకి అమ్మతో కూడినటువంటి నారాయణుడే అని చెప్పే ద్వయానికి ఇక్కడ ద్వయ శరీరం అని ఒక చక్కటి మాట వేశారు. ఈ ద్వయమంతరాన్నే మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉండాలి. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పేర అండి. ఎందుకంటే ద్వయానుసంధానము అనేటువంటిది మనకి అంత నిత్య కర్తవ్యము అని చాటినటువంటి పేర. మీరు అష్టాక్షరి మేము సేవిస్తున్నాం, సేవించండి. అష్టాక్షరితో పాటు ద్వయము కూడా తప్పదు. అంతకంటే సులభమైనటువంటిది ద్వయపూర్వక అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని చెయ్యండి, ఇంకా మంచిది. అంటే అమ్మతో కూడినటువంటి నారాయణుణ్ణి సేవిస్తూ నారాయణ ఉపాసన చేస్తే అది ఇంకా ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఆవా వెన్నదు ఈశ్వరునుకు ప్రేయం సైగయ్యావిరదు అవన్ విభూతిగై కృపై పండుగై ఇరే. భగవానుడు గొప్పవాడు అంటే ఆవాని ఎందుకన్నారండి అంటే ఆయన దర్శనం అయ్యో అయ్యో అనుకుని అన్నమాట. అంటే అయ్యో అయ్యో అనకుండా ఆ లోకాలన్నిటినీ బాధించే రాక్షసులని చంపడంలో ఆ పెరుమాళ్ళ యొక్క అయ్యో అయ్యో అన్నం 2 రకాలు చెప్పారు ఇప్పుడు మనకన్నమాట. ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర అయ్యో అనకూడదు, మన దగ్గర అయ్యో అనాలి. వాళ్ళ దగ్గర అయ్యో ఎందుకు అనకూడదంటే రాక్షస సంహారం కాబట్టి అనకూడదు. ఒరవనకు పర అనర్థం అసహ్యమాయారిందాది. మన సిద్ధాంతం ఎంత గొప్పదంటేనండి, ఒకడు ఉన్నాడండి, వాడి పక్కన ఇంకోడు ఉన్నాడండి, వాడికి ఏదో కష్టం వచ్చిందండి. ఆ వచ్చినప్పుడు అయ్యో వీడికి ఇంత కష్టం వచ్చిందా అని మనం అనుకుని అవన్ విభూతియలే కృపై పండుగయ్యే అనుకోకపోతే మనం మనుషులం కాం. ఆ దయాగుణం ఒకళ్ళకి కలిగిన కష్టాన్ని చూసి అయ్యో అనుకుంటున్నావా నువ్వు భాగవతోత్తముడి. నంజయ్యర్ చెప్పారండి, ఒరువనుకు పరానర్థమ సయ్యమాయిరంగదాగల్ నమక్కు భగవత్ సంబంధం ఉండు ఎన్నరది ఈడలాం. ఈయన భలే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి. ఒకడికి కష్టం వచ్చినప్పుడు అయ్యో అని నువ్వు బాధపడితే నీకు భగవత్ సంబంధం ఉన్నట్లు లెక్క.
அது பிராப்தம் அது பிராப்தம் என்னெறிந்தானாகில் நமக்கு భగవత్ సంబంధం இல்லை என்று. అలా మనం అనుకోపోతే మనకి భగవత్ సంబంధం లేదు. భగవత్ సంబంధం ప్రాణిగా ఉంటే ఉంటుంది, నువ్వు ప్రాణివే కాదు అని అర్థం. ఎందుకురా జాలి లేని నీ జన్మ అని అడగడం అన్నమాట. జాలి ఉందా భగవంతుడు కరుణిస్తాడు, జాలి లేదా నీ ముఖం కేసు కూడా చూడడం. ఎన్నరళి చేదారు పిరరాగిరారన్నల్ వ్యతిరేక్తారు. ఇతరులను చూసి అంటే ఏమిటండి, ఇతరులంటే తనకంటే వేరే అయినటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం. ஆனால் ప్రతికూల పక్కలిన్ కృపయ్యే పన్నావో ఎన్నెల్ అంటే మనకి ఇష్టం లేని వాళ్ళని కూడా మనం జాలి చూపించాలండి. అంటే అప్పుడే ఎండ్రో ఇవరిగడుకు మతం మన సిద్ధాంతమే అది. మరి మన వాళ్ళు మొదటి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి పద్యాలు కూడా ఇవే నేర్పుతారండి. శరణం బని వచ్చిన భీకర శత్రువునైన ప్రీతి కావగవలయం కరుణాపరుల తెరంగిది అంటారండి. చిన్నప్పుడు చెప్పిన పద్యం. అవతలవాడు దుర్మార్గుడే, కానీ వాడు అసహాయ స్థితిలో ఉండి రక్షణ వేడితే వాడి మీద మన ప్రతాపం చూపించకూడదు. అదే మన సిద్ధాంతము. దుర్వాసన కరింద్ అనుకూల రాగపత్తిలో ఎనిర్కవన్రో పడుపదు. అది ఏదో ఒక అందమైనటువంటి అంటే ఒక్క నిమిషం అంటే అసమర్థులుగా ఉండడం కంటే కూడా మనిషి లేకపోవడం మంచిది అన్నారు. అంటే బ్రతుకు ఏదో పద్యం చూడండి, పుట్టనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు. ఎందుకురా నీ జన్మ, మీ అమ్మకి ప్రసవ వేదన ఇవ్వడానికా పుట్టావు అండం అన్నమాట. అంతే తప్ప నీ జన్మ వల్ల ఎవరికి ఏమీ లాభము లేదు అనేటువంటి దాన్ని. ఎన్నెరక్కవన్రో పడప్పదు అవన్ ఎదివా రావణ స్వయం ఎంద్రాల్. మరి రామాయణంలో శ్లోకాలని అడుగడుగునా మనకి ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉంటారండి. ఎలాగంటే ఒకటి, బాధ కలిగినప్పుడు వచ్చిన వాడు శత్రువైనా రక్షించాలి అని అనడానికి ఒక్క మాట చెప్పారండి. ఏంటి? విభీషణో వా సుగ్రీవ యదివా రావణ స్వయం. అది విభీషణుణ్ణి పంపిస్తున్నాడు రామచంద్రుడు. ఎవరిని? సుగ్రీవుణ్ణి పంపిస్తున్నాడు రామచంద్రుడు. విభీషణునికి రక్షణ ఇచ్చాం కిందకి రమ్మను అని చెప్పడానికి. ఆ చెప్పినటువంటి సందర్భంలో విభీషణో వా సుగ్రీవ యదివా రావణ స్వయం ఇత్యాది మరి చెప్తుందండి రామాయణం. మనకి సాధ్యం కాదు, అంత మనస్సుని మనం సరిపెట్టుకోలేము. మనలో కక్ష పైకి లేస్తూ ఉంటుంది. ఇంత చేసి చంపేసిన వాడు వస్తే వాడికి రక్షణ ఇవ్వడమా అనిపిస్తుంది. కానీ చెప్పడం మాత్రం ఆ ధర్మ సూక్ష్మం ఒక బాణంలా ఉంటుందండి. ఆ స్టేట్మెంట్ మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ధర్మం అది. అదే రాముడి జీవితానికి కూడా పరీక్షగా నిలబడింది. ఏదో అందరం భార్యను వదిలేశాడు. ధర్మ పరిపాలన కోసం ఆత్మసుఖ త్యాగం చేయడం రాజధర్మం అనే స్టేట్మెంట్ మీద వదిలాడండి. అది ఎంతవరకు మనం ఆకళించుకోగలం, సరిపెట్టుకోగలం? ఏం లేదులే, అలా చేశాడులే, ఇలా చేశాడులే అని ఒక మాట అనేస్తాం. ఎంతలాంటి మనసో చూడండి. సుగ్రీవ వెళుతున్నావు కదా, అక్కడ విభీషణుడు ఉన్నాడు, తీసుకురా. విభీషణోవా సుగ్రీవ ఇదివా రావణ స్వయం. తీరా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి వాడు విభీషణుడు కాదు, రావణుడు అనుకో. ఏమో బుద్ధి మారి వచ్చాడేమో అనే దత్తమస్య అభయం. వాడికి నేను అభయం ఇచ్చానని చెప్పి తీసుకురా. ఇది ఎంత పెద్ద విషయం అండి. మనం మన పౌరుషాలకి తగ్గట్లుగా మన చుట్టూ ఉండే సమాజంలో ఒక రావణాసురుడు లాంటి మనకి చాలా కోపం కలిగించే ఓ శత్రువు, వాడు రావణాసురుడు అన్నమాట. వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, సిగ్గు లేదు. ఇప్పుడు వచ్చాడు, ఏ ముఖం పెట్టుకొచ్చాడు, ఇలాగే మనసు పనిచేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఒకసారి నీ సన్నిధికి వచ్చాడు అంటే వాడు సగం చచ్చి వచ్చాడు.
వాడు మరి వచ్చిన వాడు కాళ్ళ మీద పడాలి. పడడానికి ఇంకా కొంచెం అడ్డొస్తుంది వాడు. వచ్చాడు, నిలబడ్డాడు. ఇది లోకల్లా మనం చూస్తాం కదండి. మన ఇంటికి కొంతమంది వస్తారు, ఇష్టం లేని వాళ్ళు తప్పక వస్తారు, వచ్చేలా నిలబడతారు. అదేమన్నా నిలబడ్డం ఏంటి, దండం పెట్టడమో, ఏదో ఇలా జరిగిందండి అది ఇది అదే అనరు, అలా నిలబడతారు. అప్పుడు మనం ఏం భావించాలి, వాడు మన ఇంటికి రావడమే శరణాగతి, ఇంకా వాడు వేరే దండం పెట్టవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఆ విశాలమైన మనస్సును నువ్వు అలవరుచుకో. అవన్ విభూతియలుళ్ళ ఇవనకు, నెక్స్ట్ పేజ్ 358వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. అవన్ విభూతియలుళ్ళ இவனுக்கு இத்தனையும் வேண்டாவோ, ஆனால் நன்ன அவசரம் நலிவைதாயங்கர் விடத்திலேதெங்கனே சங்கதமா விற்படி என்னில் அதுக்கென்ன நன்னாமை நிலை நின்றவன்று மத்தியனாதரான் అగ్ని సోమీయ హింసయ్యోపాధి అది తానే హితమాగ కడవదిరే. ఇక్కడ కొన్ని ధర్మాలని చెప్పారండి. ఇప్పుడు యజ్ఞంలో పశువుని చంపి వేస్తూ ఉంటారు. ఆ డబ్బలో ఉండేటువంటి లోపల ఉండే పదార్థం పురోడాసంగా వేస్తారు, దాన్ని అగ్నిలో వేస్తారు. మరి అక్కడ పశువుని చంపచ్చా అండి అంటే అది ఒక దేవకార్యార్థం జరిగేటువంటి ప్రక్రియ అంటారు. తర్వాత ఆ ధర్మాలు కూడా మార్చి ఒక పిండితోటి దాన్ని చేసి దాన్ని సమర్పించిన భావాన్ని, ఎందుకంటే ఆవద చేయడానికి కూడా యజ్ఞాల్లో కూడా ఇష్టపడడం లేదు ఈ రోజుల్లో, అది కూడా మంత్రపూతంగా సాగించేస్తున్నారు అని అన్నమాట. దానికి ఇక్కడ ఏమంటారు అని అంటే, అది ఎలాగ హింస కాదో అలాగా ఇక్కడ ఈ వచ్చినటువంటి వాడిని, నాయన నువ్వు ఇలా ఉంటేనే రక్షిస్తాను అని అనడం తప్పేమీ కాదు. అలా అనకపోతే, ఆ మాత్రం కూడా అనకపోతే అవతల వాడు తన తప్పులను ఒప్పుకోడు, పూర్తిగా అహంపోలేదు. ఇక్కడ ఇంకా కాస్త వాసనలతోటి వాడు వచ్చాడు. అవన్నీ సమూలంగా పోయి నీ పాదాలే నాకు శరణు అని కాళ్ళ మీద పడవలసినటువంటి అవసరము వచ్చింది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. అది அதுக்கு மேலே நலியானெற்பர்கள் ஒருவனோடே சாத்திரவம் பண்ணினான் ஆகில் அர்த்தகாம நிமித்தமாக இரே இது வந்தது இருவரும் చపలర్ ఎన్నరే ఇరుక్కలావదు అంగనంద్రికే. దీనికి ఒక అందమైనటువంటి మాట ఇచ్చారండి. ఏమిటి అని అంటే, ఇద్దరు ఉన్నారండి. ஒருவனோடே శాస్త్రవం పన్ననా నాగిల్ అర్ధకామ నిమిత్తమాగ ఇరే ఇది వందదు. ఎందుకు వచ్చింది శత్రుత్వం లోకంలో? ఎప్పుడు అర్థం, డబ్బు కోసం, కామం, కోరికల కోసం వస్తుంది. ఆ కోరికల స్థానంలో స్త్రీని ఎక్కువగా చెప్తూ ఉంటారు. స్త్రీల వల్ల చాలా గొడవలు, ఆవిడని కాంక్షించడం వల్ల, కోరుకోవడం వల్ల చాలా గొడవలు వస్తాయి. దాన్ని కామ అనే పదంతో చెప్పేశారు అన్నమాట. இவர் செப்பரலினரே இருக்கலாவதங்கனன்னுக்கே உலகத்தை அலைப்பறைகளாயித்து தன்னோடக்க உண்டெடுத்து தருவிருகிறதுவே ஹேதுவாக நலியா நிற்பர்களாயித்து అసురర్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక మాట చెప్పారు కదా, ఏమిటి అంటే, ఈ రాక్షసులంతా లోకాన్ని బాధించే వాళ్ళు కాబట్టి ఏదో ఒకళ్ళతో శత్రుత్వం కాదు వీళ్ళకి. లోకాన్న ఒరువనోడే శత్రుత్వం పండినా నాగిల్, ఎవరో ఒకళ్ళతో శత్రుత్వం చేస్తే ధన సంబంధమా కామ సంబంధమా అని ఆలోచించవచ్చు మనం. ఇద్దరు చపలురై ఉంటారు. చపలురు అంటే ఆ డబ్బు నాకే కావాలి, ఆ డబ్బు నాకే కావాలి, ఆ అమ్మాయి నాకే కావాలి, ఆ అమ్మాయి నాకే కావాలి అనుకోవచ్చు. కానీ లోకాన్నంతటినీ బాధించే చోట అలాంటి హింసించడం తప్పు ఎప్పుడు కాదు. లోకంలో నివసించే వారందరూ కూడా ఈ అసురుల వల్ల బాధింపబడే చోట అంగనన్రితే ఉలగత్తై అలైప్పరగళాయిత్తు తన్నోడొక్క ఉండు ఉడుత్తు తిరువరకిదివే హేతువాగా నలియా నిర్పర్గళ్ ఆయిత్తు. ఎందువల్లంటే వీళ్ళు తనతో పాటు తిని తనతో పాటు సంచరించేటువంటి అందరినీ కూడా బాధించేటువంటి రాక్షసులు కావడం వల్ల
వాళ్ళకి ఆసురాలు అనే పేరు వచ్చింది. వాళ్ళకి వీళ్ళు వాళ్ళు లేదండి, బాధ పెట్టడమే. ఇవాళ మనం సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటే ఆ సినిమాయే కదా చూపిస్తున్నారు అనుకుంటున్నాం కానండి, చూడగా చూడగా అసుర ప్రకృతి చూసే వాళ్ళలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది. సినిమాలు చూసి ఎన్ని నేర్చుకోవట్లేదండి, ఎన్ని చెడు నేర్చుకుంటున్నారు. మంచి నేర్చుకుంటున్నారేమో తర్వాత 1-2%, 99% చెడే నేర్చుకుంటారు. తాళాలు ఎలా పగలగొట్టాలి, అడ్డొస్తే ఎలా చంపేయాలి, ఎన్ని പദ്ധതികളുണ്ട് దానికోసం. ఇక్కడ അത് കടി അവர்கள் ആസുര പ്രകൃതികളാകയ്യാലെ വാണാൽ മേൽ ഇവர்கள் వీరకోలத்தால் వంద ఒప్పனை కురవలియాదే ఇరుక్క. అంటే ఏమాత్రం కూడా లోకాన్ని బాధ పెట్టేటప్పుడు ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ బయట అలంకారాలు ఏమాత్రం చెడిపోకుండా కూడి అழிయాదే ఇరుక్క, చెక్కు చెదరకుండా ఉయిరిలే నలిక్కై, ప్రాణం తీసేయడం. ఇదేమిటో ఇది చదువుతుంటే అవే గుర్తొస్తున్నాయి. ఏమిటి అంటే ఆతల వాడిని పొడి చేసి రక్తం వచ్చేసి బాధపడి ఏం చేయక్కర్లేదండి, కాముగా దండు పెట్టి నొక్కేశాడు, చంపేశాడు, వాడు పడుకున్నట్టుండ. వాడి అలంకారం ఏమాత్రం అటు ఇటు పోలేదు, వీడికి అనుకున్న పని అయిపోయింది. ఎంత భయంకరమైనటువంటి ఉయిరిలే నలిగై, అదావదు ఇవరిಗಳ జీవనహేతువాన కాలత్తై నలిక్కై. అంటే జీవనహేతువైనటువంటి కాలం అంటే అక్కడ శ్వాస ఆడకుండా చేస్తే వాడి పని అయిపోయింది అంతే. దానికోసం కష్టపడాల్సినటువంటి పని అదేమీ లేదు. అంటే ఆత్మని అంత ఈజీగా బాధ పెట్టగలిగిన వాడు రాక్షసుడు అనమాట. తీ వాయువాళి பெருமாள் தொடுத்து విడుంబోదాయిత్ అంబు ఎంద్రియలావదు. అది రామచంద్రుడు అమ్ముల పొదిలో నుంచి తీసి బిల్లులో సంధిస్తేనే అది బాణమని మనకి తెలుస్తుంది. పడుంబోదు నెరుపు పట్టాపోలే ఇరుక్కై, వేసిన తర్వాత అది అగ్నిజ్వాల అనిపిస్తుంది. రామచంద్రుడు బాణాలు ఎంత బాగుంటాయో చెప్పారండి ఇందులో. వెనకాల అంబుల పొది అని ఉంటుంది కదండి, అందులో పెట్టుకుంటాడు. ఆ పైకి మొనలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ఆ మొనలకి అటు ఇటు రేకుల్లా అలా అలా దళాలుగా ఉంటాయి కదండి, యారో మార్కులా ఉంటుంది కదా బాణం చివర. అవిట పువ్వుల్లా ఉంటాయట చూడడానికి, వేసిన తర్వాత పిడుగుల్లా ఉంటాయి, నిప్పులు కురిపించేస్తాయట. నెరుప్పు పట్టాపోలే ఇరుక్కై శ్రీ సాంగత్తిల్ நாணியை கழிந்த போதே ஆளாக்னிகவடு விட்டா போலே ఎరెందు కొండు సెల్లా నిర్గం. అది అసురుల మీద పడినప్పుడు నిప్పుల్లాగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే విల్లుత్రాడి నుంచి గుణహీన మానాలిరుక్కంబడిగిరే. ఇది గుణం అంటే విల్లుతాడండి, విల్లుతాడులోంచి బయటకి వచ్చాయో అప్పుడు అవి బాణత్వాన్ని చూపిస్తాయి. అంతదాకా ఆయనాన్ని సేవించేటువంటి సున్నితమైనటువంటి ఏ పువ్వుల్లాగో అందంగా కనిపిస్తాయి. బాబాయ్ ఎంత భయంకరంగా పనిచేస్తాయో. దీప్త పావక సంకాసై సిదై కాంచన భూషణై నత్వా నిత్యామ్యహం ద్రష్టం రామేణ నిహితం సరై. చాలా చక్కటి శ్లోకం అండి. విభీషణుడు రావణాసురుడికి చెప్పినటువంటి మేలు విభీషణుడు చెప్పాడు, మండోదరి చెప్పింది. మండోదరి చెప్పినప్పుడు మళ్ళంటుందండి రామాయణంలో, చెవిని ఇల్లు కట్టుకొని పోరెను, చెవిలో ఇల్లు కట్టుకొని పోరింది అంటుంది. అంతే అర్థం ఏంటి? చెప్తూనే ఉంది, చెప్తూనే ఉంది, చెప్తూనే ఉంది. అలా రావణాసురుడు కూడా చెప్పాడు, మారీచుడు కూడా చెప్పాడండి. మారీచుడిని మహర్షి అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి. మారీచుడు రాక్షసుడు కదండి, మహర్షి అన్నారు ఏంటండి. ఎంత మంచి నీతిని చెప్పాడో రావణ. నువ్వు ఇంత ఆనందంగా ఉంటే చూడలేని వారెవరో నీకు ఇలా సీతమ్మని అపహరించమని సలహా ఇచ్చారయ్యా. నీ అదృష్టాన్ని చూడలేని వాళ్ళు నీకు సలహా ఇచ్చారు, నువ్వు తెలుసుకో తెలుసుకో అని ఎంత చెప్పాడు. 2 సార్లు చెప్పాడు. 2వ సారి వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేస్తావా చంపేనా అన్నాడు రావణాసురుడు.
అంటే నాయన నీ చేతిలో చావడం కంటే నృసింహ పురాణంలో ఉందండి, రాముడా రావణుడా అని ఆలోచించుకున్నప్పుడు నదు రావణే, రావణుడి యొక్క చేతిలో కాదు, రాముడి యొక్క చేతిలోనే పోతాను అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్నాడు అని అంత చెప్పాడండి విభీషణుడు. ఎంత బాగా చెప్పాడు చూడండి, ఎంత సున్నితంగా చెప్పాడో చూడండి. దీప్త పావక సంకాసై, అవి వాడిగా ఉంటాయి, అవి ప్రయోగించాక ఏంటి బాణం వేశాడా అనేలేపు అక్కడ 2 ముక్కలే కనిపిస్తుంది ఆకల శత్రువు యొక్క శరీరం. బాణం వేస్తావా అనేటప్పటికి 2 ముక్కలై కనిపిస్తుంది వాడి శరీరం. అంటే ఎంత వేగంగా పనిచేస్తాయో చూడండి. படும்போதிருக்கும்படி சிதைரி பட்டமை தெரியாதே துளையர் உருவி అవ్వరిగే విద్యుత్పానమిత్తనై ఆ శరీరం 2 ముక్కలై పట్టంతోటే బాణం వేశాడా అని అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట. కాంచన భూషణై இவத்திற்காரத்வயமுண்டாயிருக்கிறபடி சிரங்களங்கள் தன் தாமரை கண்ணனுக்கனி என்று மனந்தாழ்ந்து நில்லாது என்கிறபடியே అనుకూలరెక్క పరుగైக்கும் అదువే తానా இருக்கிறபடி. బంగారు ఆభరణాలు, ఆ బాణాలకి బంగారం ఉందిటండి, అవి అనుకూలరగా అలంకారాలుగా కనిపిస్తాయట, శత్రువులకి బాధని కలిగిస్తాయట. నత్వామిచ్చాది, ఇదండి అందమైన మాట అన్నయ్య. నత్వామిచ్చామ్యహం ద్రష్టం రామేణ నిహితం సరే. అన్నయ్య ఆ రాముడా బాణాలు వేసి నిన్ను చంపేస్తే నేను చూడలేనురా తండ్రి అన్నట్టండి విభీషణుడు. ఎంత ప్రేమగా చెప్పాడో. నత్వామిచ్చామిచ్చాది ఇవనుగు కలక్కగా ఇవాళెందు పోగలా ఇరుక్క ఎదురెట్టు ముడిందు పోగా నా నిచ్చిరలే నేను కోరుకోవడం లేదు. ఆ బాణాలు నీ వంటిపై పడడం నేను చూడాలి అనుకోవడం లేదు. ఎందువల్ల పడ్డాయో చిన్న భిన్నమే, నిన్న చెప్పుకున్నాం కదండి, చిన్నం భిన్నం సరే ఇద్దం ముక్కలుగా చీల్చి పాడేస్తాయి ఆ బాణాలు అన్నమాట. అందువల్ల నీ ఎన్నీరిక్కరదు నానరిగిరి లేనిరే, ఇంకా నీపై పడ్డాన్ని నేను చూడలేను తండ్రి. ఎంత మాట అన్నారు. ఇరిత్తి పిడిత్త వెళ్ళం తిరిత్తి పిడిత్త పగిలియాయుమాయికొండు. ఏం పట్టుకుంటాడండి ఆ రాముడు, దాన్ని ఒక్కసారి వింటిని చేతిలోకి తీసుకొని నారి సంధించి బాణాన్ని అందులో సంధించేటప్పటికి ఆయన పడియా కొండు నిற்கும்போது అభిరామరాయిరే ఇరుప్పదు, అభిరాముడుగా ఉంటాడండి. చాలా అందమైనటువంటి పదం. ఎందువల్ల అంటే ఈ వాక్యానికి మనకి దృశ్యం కనిపిస్తుంది కదండి. ఒక్కసారి నారిని సంధించి చెవిదాకా నారి లాగుతాడు, ఈ చెయ్యి ఇలా చెవిదాకా వెళుతుంది బాణాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు. అప్పుడు కోదండరాముడు, ఆ కోదండాన్ని ఎక్కుపెట్టేటువంటి రాముడు. అది ఉట్టి బాణం సంధించకుండా నిలబడ్డ రాముణ్ణి తారవర్ణించినట్లు అందగాడుగా చెప్పుకోవచ్చు. బాణం ఎక్కుపెట్టినటువంటి తండ్రిని కూడా అందంగా చెప్పుకోవచ్చు. నాయన రావణ, నిన్ను తప్పించలేవురా, అందువల్ల నువ్వు వద్దురా అతనితో పెట్టుకోకురా అని విభీషణుడు చెప్పాడు అనేటువంటి దాన్ని మనకి ఇక్కడ చాలా అందంగా చెప్పారు. ఆ తర్వాతది రేపు చూద్దాం. దేవేశం కోలనాదన్నతైతమన సంపద్మనాభన్ రమేశం యోగార్యం కృష్ణయుగ్మేన జనగమ శిరవయోగి భట్టార కౌచన్ గోవిందం కూరనాదేన సహకురు కేశేందు సింధం యతేంద్రం మాలాదృత్యామునార్యో మమ హృది నిధి రామ పద్మాటనాథ திருவருண்மால் சேன முதல செடுகோபன்னாதவின் சீரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள் வந்தார் குன்மாலாதர் குருகை பிறார்க்கம் வாமிந்திராதர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தவனே இரு கண்ணக்கிரமுடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே இந்த மாதவர் கற்பனாவர் இவரல்லால திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னின்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ब्राह्मणिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यसारिणे श्रीशैले सदया पात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं नितीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं वाळि तिरुवायुमொழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வாழும்
மணவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறும் திருவாய்மொழிப்பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் श्रीरंग सिंह विदेशिक पाद सेवा प्राप्ता किल द्रविड़ वेद रहस्य जातं श्री गौतमान्वयजमाश्रित पाददेशिक महं शरणं प्रपद्ये वेंकटार्य तनोभव वेदांताचार्य शिष्यमूर्तैवर्यमहं भजे श्रीमद्वेंकटरंगार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवते श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं सत्तरे विदित्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भागवत गोष्ठी दासोह।